ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न बनासन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न बनासन सोए। जुग जुग अटल। चबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दे पवित्र चरनां विच बैठ के महान पुरुषां दी याद नूं ताज़ा करन वास्ते उन्हां दीयां कहाणियां, उन्हां दीयां सिफतां, उन्हां दे गुण आप जी ने महापुरुषां दे कोलों सरवण कीते ने। तू सच्चा साहिब सिद्ध सहालियों जिन कीती सो पार पिया। जिन्हों ने निरंकार जी की सिफत की है संसार के भवसागर में तर गए ने। जिहड़े उन्हां वर्गे होए ने उन्हां दी सिफत करन वाले भी संसार में तर गए ने। उन्हां महापुरुषों की याद में तुसीं जुड़ के बैठे हो। थोड़ा समा जितना कि समा सतगुरु जी बख्शिश करनगे उतना समा आप संगत नाल विचार गुरु की सिफत आप जी दे नाल सांझी की जाएगी। सांझ का मतलब हुंदा है सुनने वाला ते करने वाला, वो हुंदी सांझ। एक सांझ नहीं हुंदी, कई बार सुनने वालियां दा ध्यान नहीं हुंदा ते करन वाले दा ध्यान हुंदा, उहनूं सांझ नहीं कहा जांदा। जिहड़े एकाग्र चित होकर गुरु की गल सुनते वो बनती है सांझ। गुरु नाल भी सांझ है ते आपस में भी करन करावन वालियां दी सुनन वालियां दी आपसी सांझ है। सो जितनियां रूहां बैठियां ने पुरातन समय तो जद तो लैके सृष्टि साजी है, ये सारियां रूहां जद दियां साजियां ने। कोई किसी स्वरूप विच आत्मा आ जाती है, कोई किसी स्वरूप विच आत्मा आ जाती है, कभी किसी भांडे विच प्रवेश कर जाती है, कभी किसी भांडे विच प्रवेश कर जाती है। इन्हां नूं समझाउण वास्ते जे मनुख भांडा लेना है, बहुत कीमती शरीर लेना है, तो मनुख नूं की करना चाहिए। वो वेदां शास्त्रां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बहुत ही मनुख नूं समझाउण दा यतन कीता है। पहलां वेद शास्त्र सन, पुराण सन, जिहड़े उन्हां नूं सुण के गल मन गए। वो जिस तरह समुद्र में जाके दरिया पै गया, मुड़ के पिछों निकलिया नहीं, वो तो मुड़ के एकाग्र हो गए। ज्योति जोत रड़ी संपूर्ण थी आराम। जिहड़े रह जाते ने उन्होंने फिर अगला युग में समा मिल जाता। उस युग में जिहड़े फिर रह जाते उन्होंने अगले युग में वारी मिल जाती है। इस तरह ये रूहां जिहड़ियां ने पिछले युगों तो वचन नाम मनण कारण ही तुरियां आ रही हैं। तो समय समय अनुसार निरंकार जी वालों कुछ रूहां भेजियां जांदियां ने। वो रूहां आके इन्हां नूं समझाउण दा यतन करदियां ने। महात्मा लोग ये यतन करते कि जिहड़ा सुख असीं लै रहे हैं वो सुख बाकी दुनिया के लोग भी लै लैण, वो समझाउण दा यतन करते हैं। सतयुग रथ संतोखा धर्म अगे रथवा। जिहड़ा धर्म है संतोखी बंदे के पल्ले विच है, लोभी बंदे के पल्ले विच धर्म नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है। संतोख का रथ है तो धर्म रथवा ही है। धर्म ने संतोख के रथ से बैठना है। जिस मनुख के अंदर लोभ की अंश है उत्थे धर्म ने बैठना नहीं, भावें जिन्ने मर्जी चिन्ह धारण कर लवे। उस बिरती नूं बनाउण वाले पुरुष जिहड़े है वो बिरती बना के दसदे आ संसार के लोगों नूं। इस तरीके नाल धर्म
ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਯੁੱਗ ਬੀਤਿਆ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਮਲੀਨਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਅਵਤਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤ ਵਾਸੁਦੇਵ। ਇਹ ਧਰੂਰ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਅਵਤਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। त्रेते रथ जतेगा जोर के रथवा, द्वापर रथ तपेगा सद के रथवा, कलयुग रथ अगन का कूड़ के रथवा। अग का रथ है झूठ चला रहा कलयुग दे विच। जिहड़ा बंदा झूठ बोलदा अग के रथ ते बैठा है, उन्होंने कदी शांति हो नहीं सकती। मत भुलेखा रह जाए झूठ बोलने वाला बंदा सुखी है, गुरबाणी कहती सुखी नहीं है। इन्हां गल्लां नूं रोकण वास्ते, जिथों ये गल्लां पैदा हुंदियां ने, इन्हां नूं रोकण वास्ते गुरबाणी ने बड़ा उपदेश बख्शिया है। जिहड़े जिहड़े गुरमुख सुणदे आ बाणी प्रेम नाल, मन दे अंदर किहड़ियां गल्लां कारण गिरावट आउंदी है, जिहड़ी गिरावट परमेश्वर तो दूर करदी है, ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਬਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਤੇ ਝੂਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤੰਬਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ, ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜੰਪੁਰ ਨੂੰ ਬੱਧਿਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। 10 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। 10 ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵਾਂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਚਿੱਟੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਭਗਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਿਟਿੰਗ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ,
ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਟਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਸ ਫਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸਟ ਫਸਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10,000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ 5,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ, ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਊ ਕਹਾਵੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਜੈਸਾ ਸੋਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਜੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖ ਖਾਟੀ, ਜੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕੋ ਪੁਰਖ ਕੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕ ਸਵਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਗਊ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ, 100 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੁਰਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਸੇਤ ਉਤ ਪੁਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਬੱਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ, 84 ਲੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਸਾ ਰੇਖੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ 56 ਕਰੋੜ ਜਾਦਵ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਭ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਜੀਭ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ। ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ ਮਨੁੱਖ। ਪੰਜੇ ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਨੱਕ ਹੈ, ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਸਪਰਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਬਲ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਭ ਹੈ। ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀਭ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਬਲ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰਖੋਵਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੂਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਬੂਟੀਆਂ ਰਿੰਨ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਛਕ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਦੱਸੇ ਆ। ਪੰਜੇ ਦੋਸ਼ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਤੰਗੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਭੌਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪ੍ਰਿਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਸ਼ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਾਟ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 12 ਕੋਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰੁਕਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ 12 ਕੋਹ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। 12 ਕੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ 1,00,000 ਕੋਹ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ 1,00,000 ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੇ 1,00,000 ਕੋਹ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਕਤ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਪੈਜਨ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਰਖੋਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਤਾਸ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਾਕਾ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਲੋਚਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ। ਤੀਰਥ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 68 ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਸਾਧ ਭਗਤ ਰੇ, ਤੈ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਫਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਫਲ ਲੈਣ ਦੀ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਜਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਭਬੂਤੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਲਗੋਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਹੰਸਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੈਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਅਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲਗੋਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 6ਵਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੈਲ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਸੰਤ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਸੰਤ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਰ, ਸੰਤੋਖ ਰਿਖੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵਸਤੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵਸਤੂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫੜ ਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੂਗਾ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਠ ਬੜੀ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਘਰ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਪੀਕਰ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਰਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੋੜਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਝਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਲੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸ਼ੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸ਼ੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧਤੌਂਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਧਤੌਂਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਪੁੱਛ ਪੱਛ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਪੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਬੱਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ।
महाराज प्रसादा छकन लगे सी। कल्याण दास ने कहा, मन के अंदर फिर फुरना बना लिया, जे महाराज मैनू अपना झूठा प्रसादा दे देन, तो कोई साधु अपने सेवक तो बिना दूसरे नूं झूठा दिंदा नहीं है। जे मैनू अपना प्रसादा दे देन, मैं इन्हों अंतरजामी जानूँगा। महाराज प्रसादा छक के हटे। सेवादार ने हथ धवाए। सेवादार चकन लग्या थाली, तो महाराज कहन लगे, ए काका तू पुत सेब लै ला, ये थाली कल्याण दास नूं दे दे। वो थाल कल्याण दास जी नूं देता। कल्याण दास जी कहंदे, कल्याण दास हुण तू दोगला ना बन, ये ब्रह्म है, मेरी आत्मा नूं जाणदे है, ये मेरी आत्मा नूं पहचाणदे है। फिर कल्याण दास जी आनंदपुर साहिब जदों संत महाराज ने जाना, सैकल ते पटियाले दे कोलों आना ते सैकल ते वापस जाना। एक दिन फिर बाबा कल्याण दास जी आनंदपुर साहिब संत महाराज गए हुए सन। बाबा कल्याण दास फिर उत्थे पहुँचे। बैठे बैठे फिर फुरना बना लिया, महाराज मैनू मेरा बाणा बदल दिओ, मैनू महाराज नाम दे दिओ, मेरा नाम बदल दिओ, मेरे दिल की गल बुझ लो। महाराज कहते, कल्याण दास चक पुत गड़बा चलीए खेतों में। खेतों में चलिए। कल्याण दास ने गड़बा चक लिया। जब बाबा कल्याण दास जी कहते, जब बाहर अजाड़ में गए, उत्थे कोई नहीं सी, मेरे वाल मूँह करके खड़े होकर कहते, तू की कहता सी, वो मेरे दिल की बुझो। दिल की तो सौ रहा सी, कीड़ी की भी जानते। हाथी तो लैके कीड़ी तक 84 लाख सृष्टि के जिन्ने जीव है, सब तो कल्ले कल्ले की पुछ ला। दिल की गल तो पुत मदारी भी दस देंगे आ। तू अंदर आत्मा की पुछ, गाहां की पुछ। बाकी जिहड़ी तू गल की है नाम की, नाम तो पुत तेरा उही ठीक है, जिहड़ा तेन महापुरुषों ने दिता उही ठीक है। कहते जी महापुरुष चंगे नहीं सी। कहते महापुरुष चंगे सी, तेरा विश्वास चाहिए, नाम शब्द उही तेरा, तेरी मदद कर देवांगे। बाकी नाम बड़ा सोहना तेरा, कल्याण दास होया, सिंह होया। मैं पुत किसी के बाग विचों बूटा पट के मैं अपने बाग में लाउण दा लोभी नहीं हाँ। ये नहीं भी किसी के बाग चों बूटा पट के उदासी महात्मा उन्होंने मैं अपनी संप्रदा में रला लवां, अपने मगर ला लवां, निर्मल भेख दे देवां। नहीं पुत, जिथे कोई बूटा हो सुकदा होवे उत्थे पानी पा दईदा। हो सकदा उन्होंने पट के लाइए, साडे लगे ही ना हो। बाकी कहते बाणा तो बाणे का भगती ना संबंध कोई नहीं है। बाणा कोई भी होवे, बाणा पहला जल जाता, शरीर बाद में जलता। फिर बाबा कल्याण दास जी फिर चलो समा आया, नहीं पास होए, कई बार अखां च पानी जाता सी। कहते मैं फेल हो गया, सारी जिंदगी एवें ही जन्म चलिया गया। महात्मा मैनू मिले भी, पर फिर मेरा जन्म एवें ही चलिया गया। ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਹਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੋਸਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ कुटिया जिथे हुण उन्हां दी है, उत्थों एक किले की दूरी ते सड़क जाती थी, मोहरे पिंड है पटराना। उत्थों लोग लंघते सी ते इधर महापुरुष बैठे हुंदे सी अपने टिब्बे ते, रेते का टिब्बा सी। तुरया जांदा जांदा एक बंदा खड़ा होके हथ जोड़ के खड़े खड़े ने नीमा सिर करके खड़े खड़े ने नमस्कार करके अगे चले गए। कहते विच कुछ प्रेमी बैठे सन। कहते महाराज आ जिहड़ा इत्थों इन्नी दूरों नमस्कार करके गया, इनू भी कुछ मिल जूगा जी। कहते इहदी बिरती अगले जन्म तुहाडे वाली हो जूगी, इनू ये मिल जूगा। महापुरुष नूं नमस्कार करन दा इन्ना दूरों एक एकड़ तो नीमा सिर नीमा करके नमस्कार कर दित्ती, इन्ना फल प्राप्त होया। अगला जन्म साधु की संगत में आके बैठ गया। यह तरक्की हुई है। एक होर प्रेमी साढ़े को आंदा हुंदा कई बार डेरे, वो कहता मैं नह कटदा हुंदा सी उन्हां दे, नह कटने अगे वो नहेरने ना कटदे हुंदे सी, नेल कटर बाद में चले आ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਾੜੀਆਂ ਦੂੜੀਆਂ ਮੁੰਨਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹਿ ਕੱਟਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਨਹਿ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਛੇੜ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਫਸੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਅਬਦੂਤ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਬਦੂਤ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਰਾਮ ਸੁੱਕੀ ਚੋਈ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਭਾਗ ਰਾਮ ਸੁੱਕੀ ਚੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ 4 ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੱਢਿਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਕੇਸ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, 5ਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਰਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਾਂਡੇ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੇਨ ਚੱਕਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਖਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਤਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਸਿਗਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੋਸਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸਤਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜੀਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜੀਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜੀਦਾ, ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। 39 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫੜ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੜ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਖਵਾਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ 55-56 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਆਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਆਂ ਮਾਇਆ ਘਟ ਜਾਵੇ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਫੜ ਲਵੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਬੋਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਘੇ ਦੋਏ ਰਲਾ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਕਿਲੋ ਗਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਘੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਗਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਘੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਕੇ ਤੇ ਪਾਈਆ ਮਿਰਚਾਂ ਫੇਰ ਦੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ 10 ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਘੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਈਆ ਮਿਰਚਾਂ ਫੇਰ ਰਗੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਗਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਚਲੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਈਆ ਘੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਈਆ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਿਲੋ ਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਕਿਲੋ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਤ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੀਜ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੀਜ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਬਖਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਖਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਬਖਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ 3, ਮੈਂ 3 ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੋਤੇ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਵੈਸੇ 14 ਦੱਸੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 3 ਆ ਜਾਣ 14 ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਿਆ ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਜੁੜੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਕਾਗਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਹਿਲ ਹੁਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਟਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ। ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਰਾ ਰਹਿਮ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮ ਕਰਨੀ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਪੰਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਦਿਲ, ਦਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਡੂੰਘਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੀਰ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਦਾ। ਉਹ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਉਹ ਬਲ ਛਲ ਕਰ ਚੱਤ ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਈ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਅੰਦਰ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੁੱਕੜ ਬੱਕਰੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁੱਕੜ ਬੱਕਰੇ ਖਾਣੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਰਹਿਮ। ਤੀਜਾ ਤੱਤਾ ਤਿਆਗ। ਤਿਆਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਰੋਤੇ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮੱਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਹਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ।
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਹਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ 3 ਗੁਣ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਆ, 3 ਬਖਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ। ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕੋਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ, ਦਾਤਾਂ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਅਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਡਮੇਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਗਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।